السلام علیکم بچوں. آپ نے پچھلے 2 دنوں میں نظم حمد کا کام ختم کیا ہے. آج ہم اردو بی کا کام کریں گے. جیسا کہ ہمارے اسکول میں جس وقت کلاسز ہوتی تھی ہم ہفتے میں کچھ دن پڑھائی کرتے تھے اور اس کے بعد گرامر کا کام کرتے تھے. تو گرامر اور کتاب کا کام ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اس سے ہمیں زبان سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے. آج ہم گرامر کی بات کرتے ہوئے تھوڑا سا کلاس 6 کی گرامر کو بھی دہراتے ہیں. ابتدا کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کسی بھی زبان کی ابتدا جو ہے وہ اس کے حروف تہجی سے ہوتی ہے. جیسے انگلش لینگویج ہم پڑھتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے بچے کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ الفابیٹس سکھائے جاتے ہیں. اسی طرح اردو زبان کے جو الفابیٹس ہیں انہیں حروف تہجی کہا جاتا ہے. کون سے ہیں وہ؟ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے. یہ اسی طرح کے تمام حروف جو ہیں وہ کیا ہے؟ حروف تہجی کہلاتے ہیں. اور کسی بھی عربی زبان کے بھی اسی طرح ہیں, فارسی زبان کے بھی اسی طرح ہیں. اسی طرح دنیا میں اور بھی بولے جانے والی زبانوں کی ہر زبان کے اپنے حروف تہجی ہیں. ہماری زبان اردو ہے, یہ دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے جو کہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے. اس کے لیے ہم اس زبان کے بولنے والے ہیں, ہمیں اس کے حروف تہجی کا پہلے علم ہونا چاہیے. اور جب آپ نے اسکول کی ابتدا کی تو آپ کو سب سے پہلے کیا سکھائے گئے؟ یہ حروف تہجی سکھائے گئے. اس کے بعد آپ کو اس سے لفظ بنانا جوڑ توڑ سکھایا گیا. ایسے ہی تھا. اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ 2 لفظ ہیں بے اور الف. جب ہم اس کا لفظ بناتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ بے کا سرا لکھتے ہیں. اس کو بے کا سرا بولتے ہیں. بے کا بالکل چھوٹی صورت میں بے لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ الف اس کو جوڑتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ بے الف با. اسی طرح ہمارا حرف ہے جا, جیم اور الف. اب اس کو ہم نے جوڑنا ہے تو جیم کا کیا لکھیں گے؟ جیم کا سرا لکھیں گے, نقطہ نیچے آئے گا اور اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیا جائے گا تو یہ کیا لفظ بن جائے گا؟ جا. کیا لفظ بنے گا؟ جا. اب اس کے بعد یہ میں آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈر دے رہی ہوں. تھوڑا سا ہم پیچھے سے چلتے ہوئے جب ہم نئی چیز سیکھنے کی طرف آتے ہیں تو ہمیں سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں, ہم نے سیکھا کلمار مومل. کلمار مومل کیا ہے بھائی؟ وہ چیز جو بولی جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کلام. میں آپ سے اس وقت کیا کر رہی ہوں؟ کلام کر رہی ہوں. کلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو چیز دوسرے سے بات چیت کی جاتی ہے, جو بولا جاتا ہے وہ ہے کلام. اس کی 2 اقسام ہیں, ایک کلمہ ایک مومن. اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ کلمے کا مطلب ہوتا ہے وہ لفظ جس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے. جیسے میں آج جو بھی لفظ آپ کے ساتھ بول رہی ہوں, میں آپ کو حروف تہجی کہہ رہی ہوں, میں آپ کے لیے لفظ اس کا ایک لفظ بول رہی ہوں. میں اسی طرح پانی ایک لفظ کہتی ہوں, روٹی لفظ کہتی ہوں, مکان لفظ کہتی ہوں, تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی چیز ہے. یہ آپ کے فہم میں آتی ہے نا وہ بات. جیسے میں روٹی کا ذکر کروں گی تو آپ کے ذہن میں وہ گول سی روٹی آئے گی, پھر اس کے بعد پراٹھے کا ذکر آئے. اسی طرح پانی کا ذکر کرتی ہوں تو آپ کے ذہن میں فوری طور پر کیا آئے گا؟ مٹکا آئے گا, ٹیپ آئے گا, دریا آئے گا. یہ آپ کی امیجنیشن میں یہ تمام چیزیں آ جائیں گی جن میں پانی ہوتا ہے. تو یہ ہے با معنی لفظ. اب بے معنی لفظ کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہم با معنی لفظ کے ساتھ ایم ہی بول جاتے ہیں. جیسے پانی وانی پئیں گے آپ؟ ایک جملہ میں بولتی ہوں, پانی وانی پئیں گے آپ؟ پانی کیا تو میں نے پوچھ لیا بھائی پانی پئیں گے آپ, میں نے پانی پئیں گے نہیں کہا, بلکہ کیا کہا ہے؟ پانی وانی پئیں گے آپ. جبکہ وانی کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کیا اس گلاس کو وانی کہتے ہیں یا اس پلیٹ کو وانی کہتے ہیں جس میں رکھ کے لے کے آتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی پانی ایک بے رنگ مایا ہے, اس کو
साथ जो वानी है वो बेमायनी लफ्ज़ है। वो क्या है? वो बेमायनी लफ्ज़ है जो हमारे जुमले का एक हुस्न बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका अगर उसको वानी को निकाल भी देंगे तो जुमले की हालत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमने पिछली जमातों में पढ़ी। इसी तरह लफ्ज़ हम बोलते हैं रोटी वोटी, रोटी वोटी खाओ भाई, तो रोटी तो समझ में आया, तो ये वोटी क्या हुआ भाई? रोटी का कोई मानी नहीं है। ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई मायने नहीं होता है, तो अगर मैं कहूँ जी वोटी खाएं भाई, आप कहेंगे वो क्या चीज़ होती है भाई? तो यही चीज़ हमने मद्देनज़र रखनी है कि जो लफ्ज़ है एक बामायनी होता है और एक बेमायनी। ये दो लफ्ज़ ध्यान रखिए। बामायनी वो जिसका मायनी होता है, बेमायनी जिसका मायनी नहीं होता। ये है हमारा पिछले साल का सबक। अब हमने आज पढ़ना है इस्म की अक़साम। इस्म क्या है? इस्म किसी भी चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। आपका अगर नाम मैं पूछूं भैया आपका नाम क्या है, आप अपना नाम बताएंगे, मैं कहूँ जी आपका इस्म शरीफ। इसका मतलब क्या है कि आप मुझे अपना नाम बताएं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि उर्दू ज़बान में हर लफ्ज़ के कई मायने होते हैं, उसके मुतरादिफ कई लफ्ज़ होते हैं। तो ये दुनिया की तीसरी बड़ी ज़बान है, तो इसमें हर लफ्ज़ के बहुत से मायने होते हैं। तो इसी तरह नाम के लिए हम इस्म का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं और नाम भी कहते हैं। तो आज हमने पढ़ना है कि उर्दू ज़बान में का जो इल्म है वो नामों के इल्म से इब्तदा हुई है। ये तो आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने भी इंसान को नामों का इल्म सिखाया है, यानी हर चीज़ का नाम रखा हुआ है। जैसे मेरे हाथ में क्या है? ये मार्कर है। ये मार्कर क्या है? इसका नाम है। ये क्या है? वाइट बोर्ड है। ये इसका नाम है। हम चीज़ों को उसके नाम से पहचानते हैं। तो हमने इस्म की अक़साम में जो देखना है कि इसकी दो तरह की किस्में होती हैं। एक वो इस्म की अक़साम जो कि उसके लफ्ज़ के मायने के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। यह है मायने के लिहाज से इस्म की क्या अक़साम बनती हैं। वो क्या है? इस्म आम, यानी जिसको आम आदमी के लिए बोला जाता है। जैसे हमें ये नहीं पता लगता कि हम किसको मुखातब कर रहे हैं। जैसे मैं लफ्ज़ बोल रही हूँ वाइट बोर्ड, अब आपको नहीं पता कि मैं इस बोर्ड की बात कर रही हूँ कि आपके स्कूल के लगे हुए बोर्ड की बात कर रही हूँ। मैंने वाइट बोर्ड का नाम लिया। मैं कह देती हूँ मार्कर लाओ, भाई कौन सा मार्कर पूछा गया? आपको तो नहीं मालूम, लेकिन आपको ये पता है कि एक चीज़ ऐसी है जिसके अंदर निब लगी होती है, वो टीचर ने मांगी। इसी तरह मैं पूछूं, मैं आपसे कहूँ कि जी ग्लास लाओ, अब आप पूछेंगे जी ग्लास बड़ा लाऊं कि छोटा लाऊं, स्टील का लाऊं कि कांच का लाऊं, यानी डिफरेंट चीज़ें हैं ना। तो वो चीज़ जो हमें वाज़े नहीं हो पाती, नाम तो वो है, किसी भी चीज़ का नाम है, लेकिन वाज़े नहीं होता, किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा नहीं करती, तो उसे क्या कहते हैं? इस्म आम। जैसे मैं कहूँ लड़की इधर आओ, अब सब लड़कियां खड़ी हैं जी, अब मैंने किसको बुलाया? सब देखेंगे, एक दूसरे का मुंह देखेंगे, टीचर ने किस लड़की को बुलाया भाई? ऐसा नाम जिससे किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? इस्म नकरा या इस्म आम। उसके बाद आ जाते हैं हम इस्म ख़ास की तरफ। अब इस्म ख़ास क्या है? मैं कहूँ समरा इधर आओ, अब समरा कौन है भाई? लड़का तो नहीं हो सकता, ठीक है, लड़कियां मेरे सामने खड़ी हैं, तो समरा नाम की लड़की जो होगी वो मेरी बात सुनेगी, कहेगी यस मिस। तो इसका मतलब है कि वो नाम जो किसी ख़ास शख्स की तरफ इशारा करे, ख़ास जगह की तरफ इशारा करे, ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करे, उसे क्या कहते हैं? इस्म ख़ास या इस्म मारफा। उसके बाद आ जाते हैं इस्म की दूसरी किस्म, यानी इस्म के लिहाज से हम हमारी बनावट के लिहाज से इस्म कैसे बनते हैं।
बनावट के लिहाज यानी ग्रामर में लफ्ज़ों को जब बनाया जाता है तो इसमों को हम कितने कैटेगरीज में देखते हैं। एक ये इसम है, इसम मस्दर। दूसरा इसम मश्तक। तीसरा इसम जामिद। अब इसम मस्दर क्या है? इसम मस्दर वो लफ्ज़ हैं हमारी उर्दू ज़बान के, वो लफ्ज़ हैं जो खुद तो किसी चीज़ से नहीं निकलते, किसी लफ्ज़ों से नहीं बनते, लेकिन उर्दू ज़बान के तमाम लफ्ज़ इससे बनते हैं। ये याद रखें कि इसम मस्दर जो है वो हमारी उर्दू ज़बान की बुनियाद है। ठीक है, इसम मस्दर।